सत श्री अकाल जी, स्वागत है। तुसीं देख रहे हो पंजाब प्रदेश से मैं मनदीप। उम्मीद करती हाँ ठीक ठाक होवोगे तुसीं सारे। और चर्चा बेहद खास से चर्चा एक बार फिर तो मेरे नाल जुड़े ने EIFS तो मिस्टर लविश जी। स्वागत करते हैं जी। सत श्री अकाल सर। सत श्री अकाल जी। ठीक ठाक हो सर? जी वधिया। सो साडे जिहड़े दर्शक ने जी संपर्क तुसीं साडे नाल कर सकदे हो। हर रोज़ की तरह अज भी तुहानूं लाइव मौका दे रहे हैं अपने सवाल पुछण दा। सो कैनेडा, आस्ट्रेलिया, UK, US जाना है, की मन सवाल है, की वलवले ने साझे कर सकते हो। जेकर तुसीं घूमन फिरन दे शौकीन हो तो किहड़ी ऐसी कंट्री है जो फिलहाल के दिनों के मौका दे रही है तो उत्थे विजिट करन दा। सो उहदे बारे भी कोई जानकारी चाहते हो तो साडे इन्हां नंबर्स ते कॉल कर सकते हो। बेनती कोई रहेगी, आवाज़ घटा के नेटवर्क चा के तुसीं साडे नाल जुड़ना है। सर अज चर्चा का विषय असीं हर वारी कैनेडा तो शुरुआत करते हैं, लेकिन अज असीं UK तो जिहड़ी जानकारी मैं तुहाडे तो लेना चाहूँगी। UK नूं लैके जिन्ना अच्छा सक्सैस रेट है उन्ना ही UK नूं लैके कन्फ्यूजन भी बहुत है। बहुत सारी ऑडियंस साडी घर बैठी है, सोशल मीडिया बहुत वक्-वक् कंसलटेंट का देखती है। उत्थे कोई कह रहा विद आइल्स चाहो, कोई कह रहा विदाउट आइल्स चाहो, कोई कह रहा तुसीं चाहे 10 बार रिफ्यूज़ हो तो साडे कोल आ जाओ, असीं रिफ्यूजल दे माहिर हाँ। कोई कह रहा है कि इंटरव्यू नूं लैके कोई एड्डी गल नहीं हैगी, बिना इंटरव्यू दे वीज़ा लगता है। इन्हां चीज़ां नूं क्लीयर करो कि विदाउट आइल्स और फिर जो कंसलटेंट दे ऑफिस जाते हैं तो उत्थे जाके गल्लां कुछ होर हुंदियां ने। फिर परसेंटेज का मायना रख दिंदे भी तुहाडे 65 चाहिए ने, तुहाडे 70 चाहिए ने, तुहाडे 80% चाहिए ने। कदे कदे बोर्ड की भी गल आ जाती है। तो मैं तुहाडे तो जानकारी चाहूँगी कि किस तरीके नाल ये किहड़ियां कैटागरी ने, किहदे वास्ते विदाउट आइल्स बने, कौन विद आइल्स लई बने, कौन बिना इंटरव्यू दे जा सकदा, और इंटरव्यू दे भी किस तरीके दे भाग ने। ये सारियां गल्लां दा प्लीज़ तुसीं अज मैनूं आंसर करो जी। बिल्कुल, देखो जो आप UK की गल कर रहे हैं, जेकर तुसीं फ्रैश पास आउट हो, मतलब 2021 पास आउट हो तो विदाउट आइल्स जाना चाहते हो तो फिर तुहाडा आ जाएगा स्टेट बोर्ड 70% ओवरऑल और इंग्लिश के विच भी तुहानूं 70% चाहिए होंगे। ICSE BSc बोर्ड हैगा 65% गुड है। कुछ केसेस दे विच 60 सिर्फ इंग्लिश दे विच हैगा, जिद्दां तुहाडे ओवरऑल तो 80% बनदे आ, बट इंग्लिश च 60% हैगा। ओके ठीक है, ठीक है जी। ये आ गई फ्रैश केस दी गल। फ्रैश केस, ठीक है। हुण जदों अपने आ गई गैप दी गल, 2 3 4 साल दा साडा गैप हैगा, फिर तुसीं 90% भी ले आओ। ओके, फिर विदाउट इंग्लिश तुहाडा नहीं होएगा। राइट, क्लीयर गल हैगी है। ठीक है। ये मैं तुहानूं इत्थे ही गल साझा कर रहा ताकि तुहानूं मेरे ऑफिस आए ते कोई दूजी भाषा सुनन ना मिले जो साडा नहीं हुंदा। ठीक है। इदां ही आपां ग्रैजुएशन दी गल करने आ, जो तुसीं मैनूं क्वेश्चन पूछा बहुत सोहना इंटरव्यू दा। ठीक है। 6 not less than 5.5 तुसीं ग्रैजुएशन तो बाद लैके आओ, रीसेंट पास आउट हो, इंटरव्यू नहीं होएगा। ठीक है। ठीक है जी। लेकिन उहिओ तुहाडी प्रोफाइल दे विच गैप है जो कि अनफॉर्चुनेटली सानू मोस्टली पंजाब या नॉर्दर्न इंडिया दे विच इदां दी प्रोफाइल्स हुंदियां जो साडा 3 4 5 साल दा गैप है। फिर वाले तुसीं आइल्स दे नाल 6 not less than 5.5, फिर तुहाडा इंटरव्यू होएगा। ओके। हुण इत्थे आ गई गुमराह करन दी गल। आपां गुमराह किदां करदे आ? राइट, एजेंट्स। मैं लविश महाजन नहीं, एजेंट्स इदां गुमराह करदे आ। उत्थे गुमराह दी गल है नहीं, इंटरव्यू दी कोई टेंशन नहीं, इंटरव्यू आपां तुहाडा क्लियर करवा दांगे। ठीक है। यस। स्काइप ते किसी का इंटरव्यू करवाता, पहला हुंदा सी टैलीफोन ते, अगलियां नूं पता नहीं लगदा सीगा कि कौन इंटरव्यू देगा, क्योंकि वॉइस मैचिंग किन्ने करनी जाके। ठीक है जी। लेकिन जदों तो आस्ट्रेलिया दा जनवरी फरवरी विच होया सीगा, डॉक्यूमेंटेशन दा होया सीगा। हुण जिवें कैनेडा विच भी हो गया, कुछ बच्चे डिपोर्ट होए आ, या फिर UK विच भी पिछे काफी होया सीगा। हुण की हो गया, जदों स्काइप ते तुहाडी थां ते कोई होर या रलदी मिलदी शक्ल दा या धुंधला करके इंटरव्यू देगा, जदों तुसीं कल नूं यूनीवर्सिटी पहुंचोगे तो तुहानूं दिक्कत आ जाएगी, क्योंकि उहदा कंसलटेंट दा एजेंट दा काम सीगा तुहानूं पहुंचाना। यूनीवर्सिटी च एनरोलमेंट हो जाएगी, उहदा प्रोमिस नहीं सीगा। इस करके UK विच भी बच्चियां नूं गुमराह किया जा रहा है। विदाउट आइल्स तुसीं जा सकदे हो बिल्कुल, जे तुसीं फ्रैश पास आउट हो, 2 2.5 साल दा गैप है, मार्क्स 70% स्टेट बोर्ड, CBSE SSC 65%। ओके। जे गैप है गो विद आइल्स और PT तुसीं होम एडिशन भी कर लो, एक्सेप्टेबल है UK दे विच। ओके। साडे दर्शक दा सवाल ले लिए, फिर डिटेल छोड़ गल करदे हैं जी। सत श्री अकाल जी, की नाम है तुहाडा? हाँ जी जी, की नाम है, की सवाल है? हाँ जी, कित्थों बोल रहे हो? मोगे तो। की नाम है, की सवाल है मैडम तुहाडा? हाँ जी, मेरा नाम मनजिंदर कौर है। मेरा सवाल ये सी, मैं अपने बेटे की पारी लगाई हुई है कनेडा की। ओके, ठीक है। कनाडा लगवाई है, फिर मैडम उस फरवरी की लगाई है जी, तक वीजा नहीं। मैडम थैंक यू साडे नाल जुड़न दे लई। तुहाडी प्रोफाइल दा की स्टेटस है ये तुहानूं ओही कंसलटेंट दस सकदा जिन्हें तुहाडी फाइल नूं लॉन्च कीता है। रही डेफरमेंट दी गल, ओहदे बारे में सर तुहाडे तो जानकारी चाहूंगी। रिजल्ट नहीं आया, डेफर लाइन च भलाई है, डेफर किवें लै सकदे ने, कोई हेल्प कर सकदा? नहीं, देखो इहदे सिंपल जिहा एक सोल्यूशन ये हैगा कि जिद्दां लेट से साडी 16 सितंबर दा क्लास है, साडा फर्ज बनदा है कि आपां
16 ਸਪਟੈਂਬਰ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰੀਏ ਬਿਕੋਜ਼ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਹਰ ਕਾਲਜ ਅਲਾਉ ਕਰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ 16 ਸਪਟੈਂਬਰ ਸਾਡਾ ਕਲਾਸ ਸਟਾਰਟ ਦਾ ਡੇਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡਾ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ 20 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨੂੰ ਆਈ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡਾ 30 ਜਾਂ 28 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਟੈਂਪ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ। ਰਾਈਟ। ਕੰਸਲਟ ਵਿਦ ਯੋਰ ਏਜੰਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੇਟ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦਵਾ ਕੇ ਫਲਾਈ ਕਰਾ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਵੇਟ ਅਪ ਟੂ 16 ਸਪਟੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡੈਫਰਮੈਂਟ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ। ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਵੈਬ ਫਾਰਮ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਸਾਡਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਛੇਤੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਹੈ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੱਚ ਗੱਲ ਹੈ? ਵਾਕਈ ਕੈਨੇਡਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਏਜੰਟਸ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਆ, B2B ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਾਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੁਛ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਏਜੰਟ ਦਾ ਇਦਾਂ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ ਇਦਾਂ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲਗਵਾ ਰਿਹਾ, ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਫਾਈਲ ਲੌਜ ਹੋਣੀ ਹੈ ਬਟ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਤਾਂ ਫਾਈਲ ਦਾ ਟਾਈਮ, ਐਮਬੈਸੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵੀ ਵਧਾਤਾ। ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ 160 150 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕਰੋ, ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਖੋਲੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅਪਡੇਟ ਪਾਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਐਵਰੇਜ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ 90 ਡੇਜ਼ ਟੂ 95 ਡੇਜ਼ ਲੱਗੇ, 110 ਡੇਜ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ 92 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਐਡ ਕਰੋ ਤਾਂ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਟਰ ਔਰ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 154 ਡੇਜ਼ ਲੱਗੇ ਆ। ਉਹ ਨਾਨ ਵਰਕਿੰਗ ਡੇਜ਼ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅਪ ਟੂ 200 ਡੇਜ਼। ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਜੋ ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਹਵਾ ਖੇਹ ਬਣਾਤਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੋਲਡ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਆਪਾਂ SDS ਕੈਟਾਗਰੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹੀ ਬੱਚਾ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। 7 ਬੈਂਡ ਹੈ, 7.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, 8 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵਰਡਿੰਗ ਦੀ ਕਿ ਵੀ ਹੈਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਇਨ ਦਿਸ ਮੀਨ ਟਾਈਮ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਫਾਈਲ ਲਗਾਣੀ ਪਈ, ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਫਾਈਲ ਦੋ ਲੱਗੀ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਸੁਧੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਕਿੱਥੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਰ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਰ ਕਲੀਅਰ ਸਕੋਰ ਦੱਸੋ ਪੀਟੀ ਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਮ, ਕੀ ਸਕੋਰ ਹੈ ਪੀਟੀ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੈਮ ਮੇਰਾ ਹਾਂਜੀ 55 ਓਵਰਆਲ 55 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ। ਹੈਲੋ, ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਕੀ ਹੈ ਮੈਡਮ? 55 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਓਵਰਆਲ 55 ਮੈਮ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਮੋਡਿਊਲ 'ਚ? ਮੈਡਮ ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 53। ਕਦੋਂ ਦੇ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ ਮੈਡਮ, ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ? ਪਲੱਸ 2 ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? 21। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? 21 ਪਾਸ ਆਊਟ ਮੈਮ। 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਯੈਸ ਮੈਮ। ਮੈਡਮ 21 ਕਿਹੜੇ ਸਬਜੈਕਟ 'ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹੈਲੋ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ ਔਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। 21 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, 55 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 53 ਦਾ ਸਕੋਰ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਕੁਐਰੀ ਹੈ, ਸਬਜੈਕਟਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾ ਰਹੀ। ਸੁਜੈਸਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਨਟੇਕ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਕੋਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈਗਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਪਰਫੈਕਟ ਹੈ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਪੀਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਭਾਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਨਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੀ ਕੁਝ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ 58 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 54। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਚੋਇਸ ਸੀ ਆਪਣੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਗੋ ਅਹੈਡ ਰਾਜੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਫਰੈਸ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਈਦਰ ਯੂ ਵਿਲ ਗੈਟ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਫੈਬਰੂਅਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸਕੋਰ ਦੇ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲੋਗੇ। ਹਾਂ ਅਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਟਰੀਮ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ +2 ਚ ਕਿੰਨੇ ਮਾਰਕਸ ਹੈ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਾਂ 55% ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੈਗੇ +2 ਦਾ ਸਕੋਰ ਔਰ ਮੈਡੀਕਲ ਨਾਨ ਮੈਡੀਕਲ ਆਰਟਸ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲੇਗਾ। ਰੀਸੈਂਟ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਡਿਲੇ ਨਾ ਕਰਿਓ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ, ਚਾਂਸ ਲਓ ਔਰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਓ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਭੀੜ ਭਾੜ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਇਨਟੇਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਗਲੇ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਾਸਕ ਦੇਖੋ ਹੁਣੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮੈਂ 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਵੀ ਐਨਰੋਲ ਕੀਤੇ, ਸੀਓਈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਾਈਲ ਲੌਜਮੈਂਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਣਾ? ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी, दसो जी अपनी प्रोफाइल, की नाम है, की सवाल है? बेटे दी फाइल लवाई सी, ओके जी। मैडम फाइल लगी हुई है? नहीं जी, लगानी है। अच्छा लगानी है, ओके। 2020 +2 की है? हाँ जी। किन्ने नंबर ने? ओवरऑल 5.5 ने। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ? ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ। ਮੈਡਮ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ? +2 ਚ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀ ਮੈਡਮ +2 ਦੇ? ਹਾਂਜੀ, ਆਰਟ CBSE। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ 2020 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦਾਂ ਦੀ ਹੀ ਕਾਲ ਆ ਗਈ ਸਾਨੂੰ। ਹੈਗਾ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ ਮੈਮ। ਦੇਖੋ ਆਰਟਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੋ ਫॉर ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਕਰੀ, ਓਕੇ, ਔਰ HM ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲਾ ਲੈਵਲ 3 ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਕਰੀ ਲਓ, ਲੈਵਲ 4 ਦਾ ਸੋ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਕਰੀ ਲਓ, ਦੈਨ ਗੋ ਫॉर HM ਜੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਆਪਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਓਵਰਆਲ 5.5 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 5 ਅਸੈਪਟੇਬਲ ਹੈ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਿਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ 1 ਤੇ 4.5 ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਬਿਕੋਜ਼ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਨੇ FTS ਖੇਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ GT ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ COE ਆਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਪਰ 20 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਰਡਲੀ 15 ਤੋਂ 16 ਡੇਜ਼ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਰਿਸੀਵ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, 15 ਤੋਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਹੈ ਬਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੀ ਐਕਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਅੱਜ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਦਿਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਈਆਂ ਮੋਸਟਲੀ 2022 ਪਾਸ ਆਊਟ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ 5.5 ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਮਾਈਂਡ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੁਆਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕੀ ਸਰ ਸਾਡਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਜੀਬਿਲਟੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, 5.5 ਓਵਰਆਲ ਹੈ, ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੰਨਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਨਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਸ ਟਾਈਮ ਐਡੀਲੇਡ ਔਰ ਮੈਲਬਨ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੈਲਬਨ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਓਕੇ, ਕੋਰਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇਖੋ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਦੱਸਦਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਕੁਕਰੀ ਲੈਵਲ 3 ਲੈਵਲ 4 ਦੈਨ HM। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਾਸਟ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜੀ, 15 ਤੋਂ 16 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਸਮਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗਾ ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਰੈਡੀ ਹੋਣਗੇ, ਹਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਲੈਵਲ 1 2 ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪੈਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ, ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਾਂ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਲੈਵਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੋ, ਅਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਓਕੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਆਫਰ ਲੈਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੈਨ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ GT ਵਾਸਤੇ, GT ਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਮਹੀਨਾ ਸਵਾ ਮਹੀਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, GT ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ COE ਦੀ ਅਪਰੂਵਲ ਆਏਗੀ, ਦੈਨ ਵੀਲ ਡੂ ਫੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ, ਆਪਾਂ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਭਰਨੀ ਹੈ, 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਵਲ 1 ਦਾ ਸਿਨੈਰੀਓ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਟੋਰਾਂਟੋ, ਸਰੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਲੈਵਲ 1 ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੰਡੀਆ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੈਵਲ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 100% ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪੈਂਡ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਔਰ ਕੋਰਸਿਸ ਦੀ ਚੁਆਇਸ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਜੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਇਦਾਂ ਕਰਤਾ ਉਦਾਂ ਕਰਤਾ ਜੀ। ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ। ਜਦ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਕੋਰਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰੋ।
ਔਰ ਇੱਥੇ ਬੱਚਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਜਜਮੈਂਟ ਕਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਰਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰੋ, ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਟੱਡੀ ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਕਰਤੇ ਮੈਂ ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਟੋਕ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਜਦ ਮੈਡੀਕਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹ? ਮੇਰੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਮੈਡੀਕਲ ਦਾ ਕੋਰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਰਿਲੇਵੈਂਸ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਕੋਰਸ ਦਾ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਚਿਆ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਥੋੜਾ ਮੈਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਬੱਚੇ ਐਸਟੀਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਾਲੇ ਖਾਸ ਕਰ ਆਪਣੇ ਸਕੋਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਵਰ ਟਰਸਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਕੋਰ ਨਾਨ ਐਸਸੀਐਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਡਰ ਦੇ ਮਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਛਾ, ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ ਇਟਸ ਰੀਅਲੀ ਅ ਬਿਗ ਟਾਸਕ, ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜੀਟੀ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ ਲਈ ਈਆਈਐਫਐਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਐਫਰਟ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ? ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਓਪੀ ਬੰਦੀਆਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲਸ, ਇਨਕਮ ਪ੍ਰੂਫ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਰਕੀਟ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਇਦਾਂ ਘੁਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਸ਼ੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾ ਰਹੇ ਆ, ਦੇ ਆਰ ਚੀਟਰਸ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚੇਜ਼ਸ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਤੇ ਵੀ ਖੁਲਵਾ ਰਿਹਾ 20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਇੱਕਦਮ ਖਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸੋਰਸ ਆਫ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਰ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਵੇਚੋ, ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੈਲੀ ਵੇਚੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਜਦ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੈਲੀ ਵੇਚਣੀ, ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਊਗਾ? ਰਾਈਟ, ਪੈਸੇ ਆਏ ਕਿੱਥੋਂ? ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਟਰੋਂਗ ਲੈ ਕੇ ਚਲੋ। ਆਪਾਂ 14-15 ਲੱਖ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੱਸਣਾ, ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਨਿਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ। ਆਪਾਂ 14-15 ਲੱਖ ਦਾ ਖਰਚਾ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਾਲ ਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹੀਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫੰਡ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ, ਜਦ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ ਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪੱਲੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦਿਨ ਦੀਆਂ 9 ਤੋਂ 10 ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਮੰਚ ਤੇ ਕਹਿਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਲਾਇੰਟ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਫੰਡ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ ਸ਼ੋਅ ਕਰੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਯੂਕੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੂਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਯੂਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ 28 ਦਿਨ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਆ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁਰਾਣੇ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਗੁਨਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫੰਡ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਗਿਰਵੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਨ ਲਿਆ ਹੈ, ਲੋਨ ਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਨ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਟਰ ਪਿਆ, ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੋਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਪਈ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਵੇਚੀ ਉਹਦੀ ਸੇਲ ਡੀਡ ਪਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਾਲ ਲਗਾਓ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਫੰਡ ਵੀ ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਪੈਕੇਜ ਕਰਨਾ, ਉਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਜੈਨੂਇਨ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਿਫਿਊਜ਼ਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਯੈਸ, ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਈਟ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਟੂਰਿਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 40,000 1 ਲੱਖ 2 ਲੱਖ ਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਚ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਅਗਲਾ ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਧਰ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਤਾਂ +2 ਆ, ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੀ-ਅਟੈਂਪਟ ਕਰੇ, ਉਹ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੇ। ਵਿਜ਼ਟਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਜੋ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਾਇਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰੇ। ਜੋ +2 ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਓਕੇ। ਜੋ ਅਜੇ ਬੱਚਾ ਹੀ ਵਿਜ਼ਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ, मूव ऑन टू यूएस और यूके। मेरी गल दा पास समझ गए। ठीक है। सो मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। तुसी विजिटर वीजा ते अप्लाई करोगे तां तुहाडे हत्थों स्टडी भी खुंज सकदी है, ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਸੈਲਫ ਅਵੇਅਰ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮੀ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਲਾਈਵ ਮੌਕਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਸਰ, ਯੂਕੇ ਕਿਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਵਾਕਿਆ ਮੈਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਕੇ? ਦੇਖੋ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 'ਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਫਰੈਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ 20-21 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ 70% ਮਾਰਕਸ ਸਟੇਟ ਬੋਰਡ, 65 सीबीएसई ICSE विदाउट आइल्स एक्सेप्टेबल हो, वीजा भी मिलेगा। ठीक है। एक दर्शक का सवाल ले लिए जी। सत श्री अकाल, की नाम है, की सवाल है जी? गुरविंदर जी, अप्लाई कर चुके हो कि करना है हले?
मैं अप्लाई करना है। ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ? ਪਲੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ। बस कितनी है जी जर्नलिज्म ਪਲੱਸ 2 ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? प्लस 2 है जी मास्टर डिग्री ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? एक इतने 19 पास आउट है। ਓਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ? उस तो बाद सारे फ्री है जी। ਓਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਆਇਲਸ मास्टर डिग्री मास कम्युनिकेशन ਮਾਸ ਕम्युनिकेशन। ਓਕੇ, ਔਰ ਆਇਲਸ ਦਾ ਸਕੋਰ ਕੀ ਹੈ? ओवरऑल 6.5 है जी। ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ। ठीक ਕਿੱਥੋਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ? ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ। ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਮਾਸ ਕम्युनिकेशन ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ, ਮਾਸਟਰ ਡਿਗਰੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਓਵਰ ਕੁਆਲੀਫਾਈਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਫ੍ਰੀ ਹੈ, ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਲਵਿਸ਼ ਸਰ ਨੂੰ? ਸੇਮ ਕੋਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮਾਸ But- ਕम्युनिकेशन ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। Yes, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਰਿਲੇਟਡ ਹੀ ਕੁਝ ਲੈ ਲਓ, ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਕੋਰਸ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਕੋਰਸ ਲੈ ਲਓ। ਓਕੇ, ਮਲਟੀਮੀਡੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੋਰਸਸ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂ, ਪਰ journalism ਦਾ ਇਹ part ਹੈ। 6.5 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 7 ਤੇ ਪੁਜਾ ਕੇ ਲਾਓ, 7 ਨਾਟ ਲੈਸ ਦੈਨ 6। ਓਕੇ, 7 ਜੇ ਨਾਟ ਆਪਾਂ ਲੈਸ ਦੈਨ 6। ਐਸ਼ੋਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਹੈ, Okay. ਫਾਈਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਐਸ਼ੋਰਡ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਜਰਨਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਡੀ ਲਿਸਨਿੰਗ ਔਰ ਸਪੀਕਿੰਗ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰਾਈਟ, ਹਾਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਲਿਸਨਿੰਗ ਐਂਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਹੈ ਗਿਆ, ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਹੋ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 6.5 ਹੈ, ਰੀਅਰ ਟੈਂਪ ਦਾ ਦੈਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਜੀ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਔਰ ਬੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨੈਕਸਟ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਤਿੰਦਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਤਿੰਦਰ? ਮੈਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹਾਂ। ਕੀ? 77% ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਮੇਰੇ। 77 ਇੱਕ ਵਿੱਚ 5.5 ਨੇ ਤੇ ਬਾਕੀ ਵਿੱਚ 6.5 ਆ। 6.5 ਹਾਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਨਵਰੀ ਇੰਟੇਕ ਮਿਲ ਜਾਊਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ। ਪਲੱਸ 2 ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂਜੀ, ਪਲੱਸ 2 ਚ ਕੀ ਪੜਿਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ? ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਪੜ੍ਹ ਗਿਆ। ਆਰਟਸ ਚ ਕੀ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਕੋਈ ਮੈਥ ਸੀਗਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਮੈਥ ਸੀਗਾ। ਓਕੇ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਜੇ ਮੈਥ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਰੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜਤਿੰਦਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਸਰ, ਇੱਕ ਮੋਡਿਊਲ 5.5 ਦੀ ਕੁਐਰੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਸੁਜੈਸਟ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਜਤਿੰਦਰ ਨੂੰ? ਕੀ ਜੇ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ, ਜੇ ਇੱਕ ਚ 5.5 ਦੀ ਕੁਆਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਦਾ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ EIFS ਦਾ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਚ 5.5। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੇਮ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦਾ ਇੱਕ ਚ 5.5 ਦੇ ਆਪਾਂ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਤਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਟਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਰਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਮਿਲ Hold ਕਰੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, okay। ਲੇਕਿਨ 2021 ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੋ, ਮਾਰਕਸ ਤੁਹਾਡੇ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਪਰਸਿਊ ਕਰ ਲਓ। ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈ ਅਕਤੂਬਰ ਐਂਡ ਔਰ ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ Sir, ਵੀਜ਼ਾ hold। ਵੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ। ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੇਕਿਨ ਡਿਲੇ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਫਿਰ ਜਤਿੰਦਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ, ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਜੀ ਹੁਣ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾ ਸੁਣੋ, ਇੱਧਰ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗਗਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗਗਨ ਜੀ? ਹਾਂ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਓਕੇ ਜੀ, ਭੇਜ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੈ ਦੱਸੋ? ਸਰ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਜਬੂਰਨ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਕੱਟਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਟੈਕਨੀਕਲ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰਿਆ ਕਰੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਸ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਲਈ ਸ਼ੋ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣੇ ਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇਜ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸਰ, ਸਪਾਊਸ ਨੂੰ ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ UK ਦੋਨੋਂ ਸਪਾਊਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਕਿਹੜੇ ਸਪਾਊਸ ਵੱਲ, ਕਿਹੜਾ ਸਪਾਊਸ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਰੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਦੇਖੋ, UK ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਮਾਸਟਰਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਸਪਾਊਸ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਹੱਸ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਕਸੈਸ ਰੇਟ ਹੈ, UK ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਦੀ ਸਾਡੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਾਫੀ ਲੋਕ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੈਸ਼ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਹੁਣੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਸਪਾਊਸ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਓਕੇ, ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਾ ਜਾਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਫਰੈਸ਼ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਨ ਐਪਲੀਕੈਂਟ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਤੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਕਾਲਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਜੀ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਰੈਸ਼ਲੀ ਕੀਤੀ ਹੈ 73% ਮੈਡੀਕਲ ਸਬਜੈਕਟਸ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਹੈ 7.5 ਬੈਂਡ ਹੈ। ਪਲੱਸ 2 ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? 2020। ਓਕੇ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ? 2022। ਓਕੇ, ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ? ਮੈਡੀਕਲ 72%, 7.5 ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਹੈ ਹਨਾ? ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਐਰੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਜੀ। ਆਨਸਰ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। 7.5 ਬੈਂਡ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ। ਕੀ ਗਾਈਡ ਕਰੋਗੇ ਸਰ? 7.5 ਬੈਂਡ, ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ, ਮਾਰਕਸ ਚੰਗੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਆਇਲਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸ਼ਨ ਦੱਸ ਦੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫॉर ਦਾ ਐਂਟਾਇਰ ਕੋਰਸ। ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। 3 ਸਾਲ ਦਾ ਜੇ ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਡਿਪਲੋਮਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੋਨੋਂ ਸਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪ ਟੂ 18% ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੈਵਲ 1 ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਲੈਵਲ 1 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਐਲਾਬੋਰੇਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਰਾਈਟ? ਲੈਵਲ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਣਗੇ। ਓਕੇ, ਲੈਵਲ 1 ਚ ਜਾਣਗੇ, ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਆਪਸ਼ਨਸ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਟੇਕ ਕਿਹੜਾ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਨਵੰਬਰ ਔਰ ਫੈਬਰੂਰੀ। ਨਵੰਬਰ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਡੀ ਟਾਈਮ ਸਮਾਂ ਥੋੜਾ ਘੱਟ ਹੈਗਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ। ਆਫਰ ਲੈਟਰ, ਦੈਨ ਜੀਟੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨਾ, ਸੀਓਈ ਦਾ ਪ੍ਰੀ ਅਪਰੂਵਲ ਲੈਣਾ, ਦੈਨ ਸੀਓਈ ਲੈ ਕੇ ਫਾਈਲ ਲਗਾਣਾ। ਇਟ ਮੇ ਟੇਕ ਟਾਈਮ। 3-3.5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅੰਬੈਸੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਬੈਸੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਔਨ ਯਰ ਫੈਬਰੂਰੀ ਇਨਟੇਕ। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ 7.5 ਬੈਂਡ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫਰੈਸ਼ ਪਾਸ ਆਊਟ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਮੈਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਦਰਸ਼ਕ ਅਗਲੇ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ? ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਸਰ, ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ EIFS ਨੇ ਬਹੁਤ ਧਮਾਲਾ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੀਵੀ ਸ਼ੋਅ ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ। ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ ਗਾਈਡ ਕਰੋ ਕਿ ਹੁਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਓਪਨ ਹੈਗਾ, ਕਾਫੀ ਚੰਗੇ ਕਲਾਇੰਟਸ ਅਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹੀ 3 ਲੱਖ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 70,000 ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਓਵਰਆਲ 3 ਲੱਖ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਟੇ, ਟਿਕਟਾਂ, 1 ਸਾਲ ਦੀ ਫੀਸ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ। ਉਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਾਂ ਖਰਾਬ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। 70,000 ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀਜ਼ਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਯੈਸ, ਓਵਰਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸ 9-9.5 ਲੱਖ ਹੈ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। EIFS ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ, you will get your visa, ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸ਼ੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਨੇ ਜੀ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਾਲਸ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੋਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ EIFS ਦੀ ਟੀਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਗੀ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਇਦਾਂ ਲਾਈਵ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।